press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello children, welcome to the English class. So dear children, today I am going to start your 6th unit, Dignity of Labor. So it is your 6th unit in your textbook. Unit name is Dignity of Labor. So dignity of labor means what? Dignity of labor means value of hard work. Dignity of labor means value of hard work. Okay. So before I start the unit, I want to write the character of this unit. So in this unit, there is a father, okay, and mother, and sister, and son. Okay. So father, he was a rich businessman. Father was a rich businessman. Rich businessman. He was a very strict person. He was very strict person. And son, rich businessman and son, very lazy boy. Okay. Shall we start the lesson now? So in this lesson you can see that there is a father, he was a rich businessman, he was very strict person, and you can see mother and sister and their son. He was a very lazy boy. Lazy boy means not interested to do any kind of work. Lazy andre eno? Lazy andre ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದಾರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? So shall we start the story now? Yes, the story is very interesting. I think you will enjoy the story. So shall we start now? Yes. So come to the page number 61. Keep the finger on line. Once there lived a rich businessman. He had a lazy son. The father wanted his son to be hardworking and responsible. He wanted his son to realize the value of labor. So dear children, once there lived a rich businessman. So as I told you in this story, there is one rich businessman, isn't it? Yes. So once there lived a rich businessman and he had a lazy son. So one rich businessman, he had a lazy son. Okay. So his father wanted that his son to be a responsible, to do hard work, to realize the value of hard work. Okay na? So he don't want that his son to be a lazy. So father ಏನು ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಸನ್ನು ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವನ ಇದೆಲ್ಲ ಲೇಸಿಯಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾದರ್ಗೆ ಆಸೆ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಫಾದರ್ಗೆ ಏನು ಆಸೆ? ಸನ್ನು ಲೇಸಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಫಾದರಿಗೆ ಆಸೆ. ಸಿ ದಟ್ ನಾವು. One day, father called his son and said, "Today I want you to go out and earn something, otherwise you will not be given food tonight." So dear children, see how one day, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, one day father called his son and said, ಒಂದಿನ ಫಾದರ್ ಸನ್ನಿಗೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, "Today I want you to go out and earn something, otherwise you will not be given food tonight." So ಫಾದರ್ ಒಂದಿನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಜಿ ಸನ್ನಿಗೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಟುಡೇ, ಇವತ್ತು ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀನೇನಾದ್ರು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫುಡ್ ಟುನೈಟ್, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿನಗೆ ಫುಡ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇವತ್ತು ಫುಡ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಾದರ್ ಅಂತ? ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾದರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, let's see the next what happened. So the son is very lazy and he was not interested to do any kind of work. Let's see what he will do. Come to page number 62. The lazy boy was not used to do any kind of work.
His demand by his father scared him. He went crying to his mother. Her heart melted at the sight of tears in her son's eyes. She gave him a gold coin. So, dear children, so the lazy boy, he was not interested to do any kind of work, but his demand of his father scared him. ಆ ಫಾದರಿನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟೇ ಫಾದರ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಯ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, isn't it? So first of all he was not interested in any kind of work, but he was very scared. ತುಂಬ ಭಯ ಆಯಿತು ಅವನಿಗೆ ಫಾದರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ, he went to her mother. Okay, he went to her mother by crying. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಅಳ್ಕೊಂತ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಭಯ ಆಯಿತು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಳ್ಕೊಂತ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫಾದರ್ ಈ ಥರ ನನಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ದುಡಿಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಳ್ಕೊಂತ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹರ್ ಮದರ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟೆಡ್. ತಾಯಿಯ ಮನಸ್ಸು ಕರಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಆ ಸನ್ನಿನ ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಗನ ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸು ಕರಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ತಾಯಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮದರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್. ಸೊ ಮದರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮದರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಹಿ ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಎ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಸೊ ಈಗ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಫಾದರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ದುಡಿದ್ರು ಅಂತ, ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವೆನ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅರ್ನ್ಡ್, he showed the gold coin. The father asked him to throw it into the well in front of their house. The son did as he was told. So dear children, in the evening when his father came back to the house, he asked to the lazy boy. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಾದರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೇಸಿ ಸನ್ನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅರ್ನ್ ಟುಡೇ, ಏನು ಇವತ್ತು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾದರ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ಎ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್. ಮದರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್, ಆ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಫಾದರ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಫಾದರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಫಾದರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹೌಂಡ್ ಇಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್, ನೀನು ಇದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಇವತ್ತು ದುಡ್ದಿದೆಯಾ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ, ಓಕೆ ಥ್ರೋ ದಿಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿ, ಥ್ರೋ ದಿಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೆಲ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಸನ್ ಡಿಡ್ ಸೋ ಆಸ್ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಫಾದರು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ನೀನು ದುಡ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಾವಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಬಿಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾದರ್ ಹೇಳಿದ ಥರನೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. See here, the father was a man of wisdom. Wisdom means knowledge. So father has he was a man of wisdom. Tumba knowledge irutte, tumba means tumba jana irtana. So father ge gottagutte. Father was a man of wisdom. He guessed that, father guessed that the gold coin was given by his wife. The next day he went to her parents' house. He ordered his son to go out and earn something. This time the sister gave him a rupee coin. The boy showed his father the coin. The father asked him to throw that coin too into the well. The son did so. So dear children, see here, so the father was a very intelligent man, isn't it? Father guessed that gold coin given by his wife. ಸೊ ಫಾದರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ, ವೈಫೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಮೀನ್ಸ್ ಲೇಸಿ ಬಾಯ್ ಸನ್ನಿನ ಮದರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ವೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್, ಸೊ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಮದರಿಗೆ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಗೇನ್, ಈಗ ಮದರ್ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಗೇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫಾದರ್ call to his lazy boy, ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಗೋ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ನಾಟ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಫುಡ್ ಟು ನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾದರ್ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಹೋಗು ಹೊರಗಡೆ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಮದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಹೋಮ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್, isn't? So this time sister, ಆ ಒಂದು ಲೇಸಿ ಬಾಯ್ದು ಸಿಸ್ಟರ್ $1 ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿಸ್ಟರ್, ಎಸ್, ಸೊ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾದರ್ ಈ ಥರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ₹1 ಕಾಯಿನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾದರ್ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ದ ಲೇಜಿ ಬಾಯ್, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ ಟುಡೇ ಗಿವ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟು ಫಾದರ್. ಸೊ ಫಾದರ್ಗೆ ಅವನು ಏನಂತಾನೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ₹1 ಕಾಯಿನ್. ಸೊ ಫಾದರ್ಗೆ ₹1 ಕಾಯಿನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಫಾದರ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೋ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ದ ಕಾಯಿನ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಸನ್ ಡಿಡ್ ಸೊ, ಮಗ ಅದೇ ಥರ ಹೋಗಿ ಆ ₹1 ಕಾಯಿನನ್ನು ಹೋಗಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇ ಬಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ದ ಫಾದರ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದ ಫಾದರ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯೆಟ್ ಅಗೇನ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಬಾಯ್. He sent his daughter back to her in-laws' house. He again asked his son to go out and earn something, else he would not be given supper. So, dear children, this time, second time sister helped, isn't it? Sister ta ₹1 coin anna kodbittu avan lazy boy ge help ಮಾಡ್ತಾರೆ, isn't it? So, father, he was realized that this time also ಹೆಲ್ಪ್ ಸಂಬಡಿ, ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೇ ಬಿ ಸಿಸ್ಟರೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಫಾದರ್ ಸೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ ಹೌಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ, ಅಮ್ಮ ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮನೆಗೆ, ಸೇಮ್ ಅಮ್ಮನ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೂ ಕೂಡ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನೂ ಇಲ್ಲ, ಮದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಗೇನ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ father called to the lazy boy and said, today also go outside and earn something, otherwise you will not be given food tonight. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹೋಗು, ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಫುಡ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾದರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಡಿ ವಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ದಟ್ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಗಿವನ್. ಅವನ್ ಲೇಜಿ ಬಾಯ್ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ತಿರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 62 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೌ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಕಮ್ ಟು ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 63. This time there was no one to help the boy. He went to the market in search of work. A shopkeeper offered him ₹2 for carrying his bag to his house. The boy accepted the offer. He was sweating a lot by the time he finished the work. His feet were troubling and his neck and back were itching. So, dear children, see here now, this time, third time, first time mother helped by giving gold coin, second time sister helped by giving ₹1 coin, isn't it? Now there is nobody, isn't it? So third time maneli yaru ididilla. So the lazy boy, he went to the market. ಅವನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇನ್ ದ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ದುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಲೇಜಿ ಬಾಯ್ ಫೈನಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ. ಒನ್ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಆಫರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಎ ವರ್ಕ್. ಒಂದು ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್? ಆ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಈಗ ನೀವು ಮೇ ಬಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಶಾಪಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹೆವಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಶಾಪ್ ಕೀಪರಿನ ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ವರ್ಕ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಶಾಪಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆವಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು, ಓಕೆ, ತುಂಬ ಭಾರಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಶಾಪ್ ಕೀಪರಿನ ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ₹2 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ ಲೇಜಿ ಬಾಯ್ ಡಿಡ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್. ಆ ಒಂದು ಲೇಜಿ ಬಾಯ್ ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಅವನು ₹2ಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಹೆವಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ಆ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್, he feel very hard. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಏನೂ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡೇ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, isn't it?
ಸೊ ಆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್, ತುಂಬ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಶೆಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫೀಟ್ ವರ್ ಟ್ರಬ್ಲಿಂಗ್. ಆ ಒಂದು ಹೆವಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನ ಫೀಟ್, ಕಾಲ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟ್ರಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಹೆವಿ ಇತ್ತು ಆ ಬ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಪಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಶಸ್. ಕಾಲ್ಗಳ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರ್ಯಾಶಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಗಾಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಹೆವಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅವನು 2 ರೂಪೀಸಿಗೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Okay, so however he finished that work, okay, by doing a lot of hard work, and he earned 2 rupees coin. Okay, finally ಆ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಲೇಜಿ ಬಾಯ್ 2 ರೂಪೀಸ್ ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಹಿ ರಿಟರ್ನ್, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮನೇಲಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ದ 2 rupee coin to his father. His father asked him to throw it into the well. The boy cried out in pain and said, "Father, I earned this money. My entire body is itching. My palms have rashes. And you are asking me to throw my hard-earned money into the well?" So dear children, see here, I think you are showing a lot of interest. See here. So when the lazy boy returned home, burning 2 rupees coin, his father, at the evening his father called him and asked. Evening ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಾದರ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ದ ಲೇಜಿ ಬಾಯ್ ಗಿವನ್ 2 rupees coin. 2 rupees coin ಅನ್ನು ಅವ್ರ ಫಾದರ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಫಾದರ್ ಇಸ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು, ಸೊ ದಿಸ್ 2 rupees coin, ಗೋ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಲೇಜಿ ಬಾಯ್ ಕ್ರೈಡ್ ಔಟ್. ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗ ಲೇಜಿ ಬಾಯ್ ಅಳ್ತಾನವನು. ಓಕೆ, ಕ್ರೈಡ್, ಅಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫಾದರ್, ಅಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಹೋಗಿ ಬಿಸಾಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನು ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂದ ದುಡ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫಾದರ್ಗೆ ಅಳ್ಕೊಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫಾದರ್, ಐ ಅರ್ನ್ ದಿಸ್ 2 rupees coin, ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಪೇನಿಂಗ್. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ದುಡ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ದುಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಪಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೆಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗಿದೆ. ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ವಾ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕಿಂದ. ಸೊ ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಆಚಿಂಗ್, ತುಂಬ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಾತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ಕಾಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರ್ಯಾಷಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು 2 rupees ಕಾಯಿನನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಥ್ರೋ ದ ಕಾಯಿನ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೆಲ್. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ದಿರೋ ಕಾಯಿನನ್ನು ನೀವು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಳ್ಕೊಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವು ದ ಲೇಜಿ ಬಾಯ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ನಾವು ಈ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ, ಆ ಒಂದು ಲೇಜಿ ಬಾಯ್ಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಬಿಸಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೀಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, because it is free, given by mother, isn't? And 1 rupee coin also he easily thrown, ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತೆ 1 rupee ಕಾಯಿನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ. ಅದೇ 2 rupees ಕಾಯಿನ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಂದ ದುಡ್ದಿರೋದು. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು, ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ದುಡಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಲೇಜಿ ಬಾಯ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾದರಿಗೆ ಅದೇ ಆಸೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾದರಿಗೆ ಏನು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಅವ್ನ ಸಣ್ಣ ಲೇಜಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಫಾದರಿಗೆ ಆಸೆ. ಇಸ್ಂಟ್? ಸಿ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾದರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. So the businessman was happy. He was very happy. Okay, his son had realized the value of hard work. The son promised never to be lazy. The father handed over to the keys of his shop to the son. So dear children, now the businessman, ಅವನ ಆಸೆ ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, the rich businessman. So he was very happy now because his son realized the value of hard work. ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವನ ಸನ್ನಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಲೇಜಿ ಬಾಯ್ ಫಾದರ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆವರ್ ಟು ಬಿ ಲೇಜಿ. ಆ ಒಂದು ಲೇಜಿ ಬಾಯ್ ಫಾದರ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಲೇಜಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಲೇಜಿ ಬಾಯ್ಗೆ ಲೇಜಿ ಬಾಯ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾದರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಫಾದರ್ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಅವರು ಶಾಪಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸನ್ನಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸನ್ನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದ ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಬೈ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆವರ್ ಟು ಬಿ ಲೇಜಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು? ನಾವು ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಲೇಜಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ವರ್ಕನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಫುಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಆ ವರ್ಕನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸಿಂಟ್? ಇವಾಗ ಯೂಶಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಯೂಶಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಾಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅವರು ಏನು ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಯೂಶಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಸಿಂಟ್? ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇಸಿಂಟ್? ಸೊ ಆಸೆನ ನೀವು ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ, ಇಸಿಂಟ್? So try to do a lot of hard work and be a responsible person and achieve whatever the things you have, whatever the dreams your parents are given to you. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡ್ರೀಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. So thank you for the class. See you in the next period. In this lesson there are some answers following we will discuss in the next period. Thank you.